friends, whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own. Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger. These humble words of our beloved visionary poet Rabindranath Tagore, a man of versatile genius and a Nobel laureate, has not only made us proud but enthroned us amidst the world. Today, on his 160th birth anniversary, let us joyously celebrate and pay our homage to our great bard and honor the occasion. Greetings from Krishnanagar Public School on this auspicious day. Rabindranath Tagore, one of the legends of Bengal, is an international figure, and in West Bengal, Rabindra Jayanti is celebrated with great zeal and enthusiasm, remembering the unparalleled work done by him. Being a renowned poet,
He was also a genius, writer, novelist, visual artist, composer, playwright, and philosopher. He was having a good command of many languages and had influenced a huge range of Indian people during the freedom struggle. Tagore and his compositions should be imbibed in every soul and every heart. Let this day not only be observed and celebrated, but let us also inculcate the values of life through his compositions. Rabindranath can only be compared with Rabindranath himself, as he was considered the greatest figure in the modern Indian Renaissance. We look upon him as the source of beauty and knowledge and as the inspiration of all noble thoughts and great ideas. In the light of Tagore, let us work together individually and collectively to serve the cause of education for the betterment of the coming generation so that they live in a world where knowledge is free and head is held high, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls and the clear stream of reasoning has not lost its way. Let our boys and girls grow as world-class citizens, a generation of eminent thinkers and wise planners contributing to a better world to live in. Today, as we fight together against the deadly pandemic, let us not lose hope and let us build confidence to face every situation that comes our way. I express my gratitude to my teachers and parents for their combined efforts for imparting education in an unhindered manner to our most precious students. Thank you all. Pranam Gurudev. আজ 25শে বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর চতুর্দশ সন্তান ছিলেন কবি। কবির সম্পর্কে যত বেশি বলা যায় ততই যেন কম হয়ে যায়। गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरी त्रास लोकलाज सजनिया आलो गहन कुसुम कुंज माझे Jayanti, I'm going to recite a poem from Gitanjali. My companions laughed at me in scorn. They held their heads high and hurried on. They never looked back nor rested. They vanished in the distant blue haze. They crossed many meadows and hills and passed through the strange faraway countries.
All honor to you, heroic host of the interminable path. Mockery and the reproach pricked me to rise, but found no response in me. I gave myself up for the lost in the depth of a glad humiliation, in the shadow of a dim light. बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, मेवा ले लो। बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, मेवा ले लो। रोज एक कादी वाला আছে বাদাম দেয় দেয় খেজুর দেয় কত গল্প করে আমলা দয়ালা দই নেবে দই ভালো দই মিষ্টি দই কোথায় যাচ্ছ তুমি বাইক কই দই নেবে দই ভালো দই দই নেবে দই ভালো দই নমস্কার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বীরপুরুষ মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে তুমি যাচ্ছ পালকিতে মাছুরে দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার করে টকবগিয়ে তোমার পাশে পাশে রাস্তা থেকে ঘোড়ায় ঘুরে ঘুরে রাঙা ধুলোয় মেয়ে ঘুরিয়ে আসে সন্ধ্যা হলো সূর্য নামে বাটে এলেন যেন জোড়া দিঘির মাঠে ধুধু করে দিদিক পানে চায় কোনখানে জনমানব নাই তুমি যেন আপন মনে তাই ভয় পেয়েছ ভাবছ এলেন কোথায় আমি বলছি ভয় করো না মাগো ও দেখা যায় বড় নদীর স্রোতা চোর কাটাতে মাছ রয়েছে ঢেকে মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে গরু বাছুর নেই গো কোনোখানে সন্ধে হতেই গেছে গায়ের পানে আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তো জানে অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো তুমি জানো বললে আমায় ডেকে দিঘির ধারে ওই যে আমি সময় ওই যে কালা আসতে যাচ্ছে রে তুমি বেশ পার্টিতে করে ঠাকুর দেখতে স্মরণ করছো মনে মেয়েরা হলো পাশের কথা বলে আজকে ছেলে কাপতে ধরে আমি যেন বলছি সময় দেখে আমি যে ভয় কেন মা করা হাতে রাখি মাথায় চাকার চুল কানে দেবে গোদা দাবার আমি দা খবরদার এক পাক থেকে দিদার এই যে দা কামন তরবার
চিনামাল। রবীন্দ্রনাথ, আপনাকে জানাই লৌহ প্রণাম। আজ আপনার 160তম জন্মতিথি আমরা উদযাপন করছি। তবে আজকের এই করোনাকালে আপনাকে আপনার সাফল্য আর প্রাপ্তি চড়া লিস্ট শুনিয়ে বিরক্ত করব না, কেননা আমি নিশ্চিত যে উপরে বসেও আপনি এই মহামারীর ব্যাপারেই খুবই চিন্তিত। তবে মুদ্রা কথায় আসি। রবীন্দ্রনাথ মানেই গান, রবীন্দ্রনাথ মানেই কবিতা, রবীন্দ্রনাথ মানেই বাঙালির গর্ব। তবে কি জানেন তো, আপনি যেই ভাষার দ্বারা দেশকে প্রথম নোবেলটা এনে দিয়েছিলেন, সেই বাংলা ভাষা, সেই মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আজকের বাঙালি বাংলা নয়, ইংলিশ শিখতে বেশি ইচ্ছুক, রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, জ্যাজ শুনতে চায়, ভারতীয় নৃত্য রবীন্দ্র নৃত্য নয়, হিপহপ আর সালসা শিখতে বেশি ইচ্ছুক, বেশি আগ্রহী। ঠিক আপনি যা অনুমান করেছিলেন তাই হচ্ছে। আজ আর কেউ বলে না যে বাঙালি যা আজ ভাবে ভারতবর্ষ তা কাল ভাবে আর গোটা বিশ্ব তা পরশু ভাবে। এখন ব্যাপারটা পুরোটাই উল্টো। বরঞ্চ বলা চলে বাঙালি আজকাল ভাবেই না, এতটাই অলস। যাই হোক, আশা করি বাঙালির জ্ঞানচক্ষুর উন্মিলন ঘটবে। তারা নিজের রীতি নিজের নীতিকেই আর নিজের কালচারকেই আগে প্রাধান্য দেবে, অলসতা দূর করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির আবার জাগরণ ঘটবে। অনেক অভিযোগ করলাম আজকে, এবার একটা সঙ্গীত পরিবেশন করি। আকাশ আমায় ভরলো আলো, আকাশ আমি ভরবো গানে, আকাশ আমায় ভরলো আলো, আকাশ আমি ভরবো গানে, সুরের আলির হানে গো আওয়াজ, নাচের আবির হাওয়ায় হানে, আকাশ আমায় ভরলো আলো, আকাশ আমি ভরবো গানে। টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। नमस्कार। आज रविंद्र जयंती के अवसर पर मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अंतर्मम विकसित करो। अंतर्मम विकसित करो हे अंतर्यामी, निर्मल करो, उज्जवल करो, सुंदर करो, जागृत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे, मंगल करो, निर्लस निसंशय करो हे, अंतर्मम विकसित करो हे अंतर्यामी। सबके संग युक्त करो, बंधन से मुक्त करो, सकल कर्म से संचरित कर निच्छंद में सामित करो, मेरा अंतर चरण कमल में निस्पंदित करो हे, नंदित करो, नंदित करो, नंदित करो हे, अंतर्मम विकसित करो हे अंतर्यामी, अंतर्मम विकसित करो। धन्यवाद। भरावादर माह भादर, भरावादर माह भादर, शून्य मंदिर मोर, भरावादर माह भादर, शून्य मंदिर मोर, भरावादर। तिमिर दिग भरी घोर दामिनी, अथिर बिजुरी खपातिया,
विद्यापति कहे कैछे गुणायवि हरि बिने दिन रातिया भरा बादर माह भादर शून्य मंदिर मोर भरा बादर. Rabindranath Tagore was active in politics. He was in total support of Indian nationalists. Furthermore, he was in opposition to British rule. He also wrote a number of patriotic songs. Rabindranath Tagore increased the motivation for Indian independence. He wrote some works for patriotism. There was great love among the masses for such works. Even Mahatma Gandhi showed his favor for these works. Most notably, Rabindranath Tagore did renunciation of his knighthood. নমস্কার, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পুতুল ভাঙা। ৭-৮-২৭ আমি বলেছিলেম বলে গুরুমশাই আমার পরে উঠল রাগে জ্বলি। মা গো, তুমি ৫ পয়সায় এবার রথের দিনে সেই যে রঙিন পুতুল খানি আপনি দিলেন কিনে। খাতার নিচে ছিল ঢাকা, দেখালে এক ছেলে। গুরুমশাই রেগে মেগে ভেঙে দিলেন ঠেলে। বললেন, তোর দিন রাত্রির কেবল যত খেলা, একটুও তোর মন বসে না পড়াশোনার বেলা। আমি জানাই কাকে, ওরে কি গুরু আছে, আমি যদি নালিশ করি এক্ষুনি তার কাছে। কোন রকম খেলার পুতুল নেই কি মা ওর ঘরে, সত্যি কি ওর একটু মন নেই পুতুলের পরে। সকাল সাজে তাদের নীল করতে গিয়ে খেলা, কোনো পড়াই করেন নাকি কোনো রকম হেলা। ওর যদি সেই পুতুল নীল ভাঙেন কেহর আগে, বল দেখি মা ওর মনে তা। Once upon a time, in the land of Royal Bengal tiger, was born a bard, so brave and bold. His eyes reflected the fire of his soul. He learned to speak at a tender age. Through ink and pen,
entwining both pain and wit with ink. Like a creeper on a casuarina tree, this bard knew not what it was to live away from the books. So, like a soulmate, lived he with them. He travelled the world and fought for freedom, carrying voices of many unheard along. His salt and pepper here contained locks of wisdom the world knew not of, a treasure cherished until today. His words, dipped in a multitude of emotions, were etched on paper that wouldn't easily crumble. When he picked up the brush, the canvas burst into colors. From a winter unraveled an evocative artist, the one the world would remember, the one who would be called the Bard. আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে আজ কিসের তরে নদীর চরে চোখা চোখের মেলা নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা श्रावण गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे श्रावण गगने घोर घन घटा कुंज पथे सखी गई से जावबा कुंज पथे सखी गई से जावबा अबला कामिनी रे
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। আজিয়ে প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ। ওরে উথলি উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী। থর থর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে, ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল, গরজি উঠেছে দারুণ রোষে। হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়। বাহিরেতে চাই দেখিতে না পাই, কোথায় কারার দ্বার। কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, চারিদিকে তার বাঁধন কেন। ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন, সাদরে আজিকে প্রাণের সাধন। লহরীর পরে লহরী তুলিয়া, আঘাতের পরে আঘাত কর। মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ, কিসের আধার কিসের পাষাণ। উথলি যখন উঠেছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর। আমি ঢালিব করুণ ধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা। কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি। শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব। হেসে খল খল গে কল কল, তালে তালে দিব তালি। এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর। এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর। কি জানি কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ। দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান। ওরে চারিদিকে মোর, এ কি কারাগার ঘোর। ভাং 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 কারা, আঘাতে আঘাত কর। ওরে আজি কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর। যে মানি না মানা, ও যে মানি না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না। ও যে মানি না মানা, ও যে মানি না মানা। যত বলি নাই রাতে
যে মানে না মানা। অঙ্গের বাঁধনে বাধা পড়া আমার প্রাণ, আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায় চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। তখন কোন কথা জানাতে তার এত অধৈর্য, যে কথা দেহের অতীত। খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী, সে তো কেবল খাঁচারই নয়, তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য মর্মর, আছে করুণ বিস্মৃতি। সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি, এ তো কেবলই দেখার জালবোনা নয়। বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে, দেশ পাড়ানো কোনো দেশের দিকে, দিগলয়ের ইঙ্গিতলীন কোনো কল্পলোকের অদৃশ্য সংকেতে। দীর্ঘ পথ ভালো মন্দই বিকীর্ণ, রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখ সুখের বন্ধুর পথে। শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য? ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান, তার সত্য মিলবে কোনখানে? মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ, তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ, মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা। অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন, স্বপ্নেই কি তার শেষ? উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনো দিনই?
করি ঘোষ, লক্ষ্মী ছেলে, দত্তপাড়ার গবাই। তোমার কাছে আমি দুষ্টু, ভালো যে আর সবাই। তোমার কথা আমি যেন শুনি নে কখনোই। জামা কাপড় যেন আমার সাফ থাকে না কোনোই। খেলা করতে বেলা করি, বৃষ্টিতে যাই ভিজে। দুষ্টপনা আরো আছে, অমনি কত কি যে। বাবা আমার চেয়ে ভালো, সত্যি বলো তুমি। তোমার কাছে করেন নাকি একটুও দুষ্টুমি? যা বলো শোনেন তিনি, কিচ্ছু বলেন না গো। খেলা ছেড়ে আসেন চলে, যেমনি তুমি ডাকো। নমস্কার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা লুকোচুরি। আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফোটে, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করে লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো। তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো, খোকা কোথায় ওরে? আমি শুধু হাসি চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখবো নয়ন মেলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে। এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুর বেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে। গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে। আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধে বেলায় প্রদীপ খানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলে টুপ করে মা পড়ব ভুঁইয়ে ঝরে। আবার আমি তোমার খোকা হব, গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব। তুমি বলবে দুষ্টু ছিলি কথা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। ধন্যবাদ। We are now in a very crucial time due to COVID-19 situation. I'm also tested positive. Now, I'm going to recite a poem, Creep On, by Rabindranath Tagore. আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেন গ্রামের পথে পথে। তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণ রথে। অপূর্ব এক স্বপ্ন সম লাগতেছিল চোখে মম। কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। আমি মনে ভাবতেছিলেন এ কোন মহারাজ। আজই শুভক্ষণের রাত পোহালো। ভেবেছিলেন তবে আজ আমারে দাঁড়ে দাঁড়ে ফিরতে নাহি হবে। বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলুম পথে। চলিতে রথ ধন ধান্য ছড়াবে দুই ধারে। মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে। দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে। আমার মুখ পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা। হেনকালে কিসের লাগে তুমি অকস্মাৎ আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত। মরি হে কি কথা রাজাধিরাজ, আমায় দাও গো কিছু। শুনে ক্ষণকালের তরে রইল মাথা নিচু। তোমার কি বা অভাব আছে ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে? এ কেবল কৌতুকের বসে আমায় প্রবঞ্চনা। ঝুলি হতে দিলেন তুলে একটি ছোট কণা। যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি, এ কি পাত্র মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি। দিলেম যা রাজ ভিখারি রে, স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে। তখন কাঁদে চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে। তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে? তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে? Today, on the auspicious day of Rabindra Jayanti, I would like to pay my obeisances to the great poet laureate by reciting his poem Ekla Cholo Re in the English version. If they answer not to your call, walk alone. If they are afraid and cower mutely facing the wall, O thou unlucky one, open your mind and speak out alone. If they turn away and desert you where crossing the wilderness, O thou unlucky one, trample the thorns under thy tree, and along the bloodline track travel alone. If they shut doors and do not hold up the light when the night is troubled with storm, O thou unlucky one, with the thunder flame of pain, ignite your own heart and let it burn alone. Hello everybody, hope you all are fine. On behalf of Krishnanagar Public School, I do thank each and every participant for making this program of Rabindra Jayanti an immense success. It was not an easy task for any one of us to host this full program from within our locked doors. What I feel personally, that every locked door gives us an opportunity to conquer the unknown, and as a result, this pandemic situation has also given each and every one of us the opportunity to explore technology to its best. I thank all the teachers and staff of the school for being a part of the program. My thanks are also due to Chairman Sir, Director Sir, Trustee Ma'am, Principal Sir, and all other members of Team KPS who left no stone unturned in transforming this dream project of us into a virtual reality. My special thanks to the entire cultural unit of Krishnanagar Public School for planning and executing this program in collaboration with the events team. I thank our parents and guardians for supporting us in all our ventures. I do also thank all my dear students for their contributions in this program. 25শে বৈশাখের উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ টেগোরের পায়ে কৃষ্ণনগর পাবলিক স্কুলের প্রচেষ্টায় আমাদের এই নিবেদন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।